سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 3 الزامات میں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نے حسینہ واجد کو سزا سنائی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جولائی سے اگست 2024 کے واقعات میں ریاستی طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا۔ حسینہ واجد نے مظاہرین کے خلاف ڈرونز، ہیلی کاپٹرز اور طاقت کے استعمال کی اجازت دی۔ شیخ حسینہ نے مظاہرین کو گولی مارنے کے احکامات جاری کیے۔ احتجاجی مظاہرین کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ 453 صفحات پر مشتمل ہے۔ حسینہ واجد کے حکم پر 2024 میں طلبہ تحریک میں ہلاکتوں کا الزام ثابت ہو گیا۔ پرتشدد مظاہروں میں 1400 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے ڈھاکہ میں حالات کشیدہ، ہنگاموں میں ملوث کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ کئی مہینوں تک یہ کیس چلا شیخ حسینہ واجد کے خلاف، اور بالآخر 3 الزامات میں عمر قید اور 1 میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ کیا آپ اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں سیاسی ماحول پر اور استحکام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی ایک میرے خیال میں خوش آئند فیصلہ ہے۔ عوام بنگلہ دیش کے لیے جو ہے وہ ایک راحت کا جو ہے وہ پہلو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوا، اور یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی جو ہے ماورائے عدالت اگر قتل کروائے گا، ناجائز احکامات دے گا، جس کے نتیجے کے اندر باقاعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 14 سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے اوپر فورینزک رپورٹس موجود ہیں بنگلہ دیش پولیس کی، جس کے اندر شیخ حسینہ جو ہیں بطور وزیر اعظم احکامات جاری کر رہی ہیں لوگوں کے اوپر براہ راست گولی مارنے کا، اور ان کی پارٹی جو ہے اس کے بعد اس کو بین کیا گیا آئینی طور کے اوپر، اور پھر محمد یونس صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو عارضی طور پر ان کو لگایا گیا انٹرم، وہ ایک انتہائی نوبل انعام یافتہ اور بڑے قابل انسان ہیں، اور اس سارے صورتحال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نئے الیکشن کا بھی اعلان کیا ہے 2026 کے اندر۔ اب اس سارے کو جو ہے شیخ حسینہ کو ان تمام جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، ان کو ایک نہیں بلکہ متعدد موقع فراہم کیے گئے۔ عدالت کے بارہا بلانے کے اوپر وہ نہیں موجود تھیں، کیونکہ وہ جہاں سے جدھر سے ان کا خمیر اٹھا تھا وہ وہیں پہنچ گئی خاک، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اگرتلا سے سازش شروع کی تھی پاکستان کے خلاف، 2 قومی نظریے کے خلاف، ایک ملک کو، ایک بھائی ملک کو دوسرے بھائی کے ساتھ جدا کرنے کی، ان کے خاندان کو جو ہے جس طریقے سے لوگوں نے جو ہے ناپسند کیا، دھان منڈی میں ان کے آبائی گھر کو نظر آتش کیا، اور تمام ان کے جتنے بھی والد کے جو ان کے والد کے شیخ مجیب کے جو مجسمے لگے تھے، لوگوں نے ان کو جو ہے زمین بوس کر دیا، اور آج جو یہ عالم ہے کہ لوگ جو ہے اس خاندان اور شیخ حسینہ سے جڑے جو لوگ ہیں وہ کبھی بات اس سلسلے میں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس سارے کے اندر 2 قومی نظریے کی جو ہے وہ ایک دفعہ جیت ہوئی۔ جو 2 قومی نظریہ اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا، آج الحمدللہ بھارت کی سازشیں جو تھیں، جو ان کی حکمت عملی تھی، وہ تمام 2 قومی نظریے کی شکل کے اندر جو ہے خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئی۔ عوام بنگلہ دیش سب سے زیادہ پاکستانی پرچم جہاں بکے پاکستان کے بعد 14 اگست کے اوپر، وہ بنگلہ دیش ہے الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ کی قومیں جو ہیں وہ 2 قوم ایک ہے اور ملک 2 ہیں، وہاں رہ رہی ہیں۔ تو آج پاکستان کی فتح ہے، آج انصاف کی فتح ہے۔ شیخ حسینہ کو جو ہے وہ بارہا موقع دیے گئے، ان کی جو پروسیکیوشن تھی، انہوں نے جو ڈیفنس تھا، وہ ڈیفنس جو تھا وہ وہاں جانے سے قاصر تھا، وہ وہاں بات کرنے سے قاصر تھا، ثبوت اور شواہد جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیت و لال سے کام لیتے رہا، خود بھارت کی گود میں جا کے وہ بیٹھ گئیں، اور آج جو ہے وہ بھارتی ایما کے اوپر وہاں ہم نے دیکھا کہ ابھی 12 تاریخ کو جس طریقے سے دھماکے کیے گئے، کیونکہ متوقع کیس کی جو سماعت کا بتا دیا گیا تھا وہ 14 نومبر کا تھا، لیکن اس کے اندر تاخیر ہو گئی، اور 14 نومبر کی جگہ جو ہے آج کے دن یہ تاریخ سار فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا الحمدللہ، اور بالکل میرے خیال میں یہ انصاف کے اصولوں کے اوپر مبنی ہے۔ شیخ حسینہ کے اوپر صرف بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ عالمی عدالت کے اندر بھی جو ہے وہ معاملہ لے جایا گیا ہے، اور عالمی عدالت جو ہے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے اس میں شیخ حسینہ کے جو خلاف ایویڈنس ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور وہاں بھی وہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے کیا کہ ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، آج یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ جو انہوں نے برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے ویزے لگا رکھے تھے،
वो तमाम के तमाम उन ममालिक ने कैंसिल कर दिए जिनके लिए जो है वो शेख हसीना ने ये सारी कार्रवाई की थी। भारत ने आज जो है उनको जलील और रुस्वा करके रख दिया और एक कैदी की हैसियत से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई और वो अपने अंजाम को जो है वो पहुंची। अब 2 मुकदमात जिसके अंदर उनको जो है वो सजा हुई और एक के अंदर जो है उनको सजाए मौत का सुनाया गया इन एब्सेंशिया। ये कानून मौजूद है। शेख हसीना जो है वो इसको चैलेंज करने का हक रखती हैं। जरूर चैलेंज करें, जो कुछ करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके अंदर कोई खोट नहीं है, अगर उनके अंदर कोई दोगलापन नहीं है, अगर उनके अंदर झूठ और फरेब और मकर नहीं है, तो बेहतर यह है कि वो अदालत का सामना करें। क्या वजह है कि एक साबिक वजीर आजम एक ऐसी फैमिली से जिसने पाकिस्तान को तोड़ा हो और बांग्लादेश बनाया हो, क्या वजह है कि वो आज अदालत के अंदर जो है जाने से गरेजा है? क्या वजह है कि वो शर्मिंदा हैं कि वो इस बात पे कि वो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई उनके पास लगाए गए इल्जामात का जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ठीक। दिफा करने अब्दुल्ला के लिए साहब, जिस उनके तरह पास से कुछ भी नहीं आपने है बोलने के लिए। कहा कि शेख हसीना वाजिद को सामना करना चाहिए अदालत का आकर, लेकिन वो मुल्क से फ़रार है और अपेरेंटली लग भी यूँ रहा है कि वो वापस नहीं आएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो अवामी लीग है, जो उनकी सियासी जमात है, आप समझते हैं कि उनकी कोई सियासी हिकमत अमली इस सिलसिले में सामने आ सकती है? अवामी लीग के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है मोहम्मद यूनुस साहब की जानिब से, जो कि आलमी नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत ही काबिल, बहुत ही जो है वो जहांदीदा, ईमानदार, नेक और इंतहाई मकबूल। तो उनको उन्होंने पाबंदी आयद की है आईन बांग्लादेश के मुताबिक और उसके लिए भी जो है वो अवामी लीग जो है इस टाइम पे किसी किस्म की भी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। उनकी जो बुनियादी लीडरशिप है या तो वो मुल्क से फरार हो चुकी है या जो है वो इस टाइम पे गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सारे सिलसिले के अंदर जो है मैं ये समझता हूँ कि अवामी लीग का मुस्तकबिल जो है वो उसी तरीके से तारीख हो गया जब पाकिस्तान के परचमों की बहार वहाँ 14 अगस्त को देखी गई। अवामी लीग जो थी वो पाकिस्तान, 2 कौमी नजरिया और खुद बांग्लादेश की कौम की जो है वो मुजरिम है। उनको सजा मिलनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए ये वो लोग थे जिन्होंने झूठे इल्जाम लगाए अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर, कि इन्होंने जो है वो लोगों के साथ जो है वो जुल्म किया। आप ये बताइए, मैं आज सुनो टेलीविजन के जरिए ये बात सुनाना चाहता हूँ कि आप खुद गौर कीजिए कि जिनके आबाओ अजदाद के साथ, जिनके माँ बाप के साथ अगर पाकिस्तान ने जुल्म किया होता तो आज वो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। आज वो जो है वो शेख हसीना के जो है वो वहाँ से भागने के ऊपर जो है वो आज वहाँ खुशियों के जश्न मनाते। क्या आज वो शेख मुजीब के मुजस्मे और धान मंडी के अंदर उनके घर को आग लगाते? तो कि फिर इसका मतलब यह है कि ये सब झूठ और मकर के ऊपर जो है मबनी था और इसके पीछे भारत का मकरू हाथ था, जिसका खुद जो इकरार है वो बांग्लादेश में खड़ा होकर ढाका के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बतौर आरएसएस का एक दहशतगर्द उसने पाकिस्तान तोड़वाने में अपना किरदार अदा किया। इससे बढ़कर सबूत जो है वो क्या हो सकता है? इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर 2 कौमी नजरिए की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, अवाम बांग्लादेश की हुई है। और जिस तरीके से वहाँ एक स्टूडेंट्स की जो पार्टी जिस तरीके से वो बाहर आ रही है, मेरा ख्याल है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ब्राइट है। अब्दुल्ला साहब, हमने देखा कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जाना था तो ढाका में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई और हंगामों के पेश नज़र ये कहा गया कि जो भी इसमें मुलविस होगा उसे देखते ही गोली मारने का हुक्म भी जारी किया गया है। तो फैसले से पहले इस तरह के हालात कशीदा हैं। आने वाले वक्त में सियासी तौर पर आप समझते हैं कि इन चीज़ों को लेकर हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे खराबी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अवाम जो है वो तंग आई हुई थी और इन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की थी, जुल्म किया था, इन्होंने लोगों का इस्तेहसाल किया था, इन्होंने जो उनके नजरियात थे उनसे छीनने की कोशिश की गई थी। ये वही बांग्लादेश है, याद रखिए। बंगाल और कश्मीर दोनों जगह से जो है वो पाकिस्तान की तहरीक जो थी वो बपा हुई थी, शुरू हुई थी। और ये बड़े बहादुर और बड़े जो है वो गयूर लोग होते हैं। इन्होंने तो अपनी एक आज़ादी की बात की थी, भारत से आज़ादी की बात की थी, भारतीय गुलामी से देखना चाहते थे, अंग्रेज के तसल्लुत को तोड़ना चाहते थे। आज ये वो लोग जो हैं, आज ये उनको उसी भारत के ज़ेर साया जो है वो कर दिया गया।